آج کے استقبالیہ پروگرام کے صدر کرم اللہ و نبو استاد اکھاڑے کے پٹھے شبیر پہلوان صاحب اور مالیگاؤں شہر کے حرب العزیز MLA مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، اسلام پورے کی معزز شخصیات اور ساتھیوں، بولنا بہت کچھ تھا، لوگ کی چاہت بھی ہے لیکن وقت کم ہے۔ میں ابھی شبیر پہلوان سے پوچھا پرمیشن ہے؟ اصل میں جان بوجھ کے میں پوچھتا ہوں، ورنہ قانون ہم توڑتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں وہی کیا کہ ہمارا جو دل بولے وہی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہندوستان کے وفادار لوگوں میں سے، غداروں میں سے نہیں، ورنہ جو سائیکل پر بیٹھ کے چل رہے تھے وہ اس وارڈ سے کیسی غداری کی ہے آپ کے سامنے۔ مفتی صاحب کا دامن پکڑ کے چن کے آئے تھے نا اس وارڈ سے، کیا کیا؟ آج کا یہ پروگرام مفتی صاحب کا استقبال کیا، یہ اسلام پورے کی عوام نے جو مفتی صاحب کو ووٹ دیا، میں تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اور حالات دیکھتے ہوئے مفتی صاحب کو چن کر لایا۔ یہ ایک فگر ہے، صرف 162۔ آپ خیال رکھنا میں جو بول رہا ہوں، گنتی میں ایک آنکڑا آ گیا ہے 162۔ سچائی یہ نہیں ہے، خیال رکھنا۔ اگر یہ سچائی ہوتی 162 اور صرف، تو سائیکل اور رکشا ساتھ میں چلتے۔ خیال رکھنا مجھے بول۔ یہ شیخ آصف کو سمجھ رہا ہے، شیخ آصف کی فیملی کو بھی سمجھتا ہے، شیخ آصف کے ساتھ رہنے والے قریبی لوگوں کو بھی سمجھ رہا ہے کہ 162 ووٹ نہیں، یہ 30,000 سے زیادہ ووٹوں سے آ رہے ہیں اگر وہ بغض نکال دیں۔ خیال رکھ رہے ہیں میری بات؟ صبح 7 بجے سے 9 بجے تک انہوں نے جو انگار دی تھی بغض ووٹوں میں، یہ ووٹ اگر ایمانداری سے ووٹ پڑی ہوتی نا تو 30-35 ہزار ووٹ سے آتے، اور یہ ان کو سمجھ رہا ہے کہ ہم اتنی ووٹ سے آ رہے ہیں، اور اسی لیے سائیکل اور رکشا ساتھ کر رہے ہیں۔ میں ہر جلسوں کے اسٹیج ایکسپیکٹ سے بولتا تھا، یہ ملی جوڑ ہے، یہ اجیت دادا پوار کا پنچر بن کے جو شہر میں آیا ہے شیخ آصف، یہ میں بولتا تھا کہ سائیکل وہی لوگ چلوا رہے ہیں۔ قدرت کا ایسا کرنا کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ بات سامنے آئی، یہ ساتھی تھے اور ساتھی ہے، لیکن ساتھی رہیں گے نہیں، یہ خیال رکھنا، یہ بات بھی خیال رکھنا، یہ ساتھی نہیں رہیں گے، ان کے اندر مکاری بھری ہے، پھوٹ پھوٹ کر، یہ کبھی ساتھی نہیں رہیں گے۔ جو مفتی اسماعیل کی بدولت چن کر آئے، یہ ان کے ساتھ نہیں رہے تو ان کے ساتھ کتنے نہیں رہے؟ یہ صرف 6 نمبر وارڈ میں امیدواری کرنے کی خواہش ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے امیدواری کر کے ہم ان کے ساتھ چن کر آئیں۔ انشاءاللہ ہم 6 نمبر میں بھی بیٹھیں گے، میرا اپنا بڑا خاندان ہے وہاں پر، ہمارے اپنے لوگ ہیں وہاں پر، اور ہم بتائیں گے فارمیسی کالج کا واقعات جو ہمارے خاندانیوں نے کیا، ہم بتائیں گے جمہور ہائی اسکول کے بھی معاملات کہ نہال احمد کا نام لے کر ووٹ دینے والوں، نہال احمد کے پہلی بیوی کے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب جمہور ہائی اسکول کے معاملات ہم وہاں 6 نمبر میں لائے ہیں۔ آج دونوں بڑی اس سے بات کرتے ہیں کہ ہم ساتھ SIT
या फिरका परस्ती या शहर बदनाम। शहर बदनाम की बात ये बात करते हैं, बात शहर बदनाम हुआ। मैं तो ये बोला कुछ लोगों को, जो लोग मुझसे बोलने लगे, मैंने कहा कि इनको तो सबसे पहले अपनी बदनामी के बारे में सोचना चाहिए। शहर की तो बात की बात कि तुम कितने नाम वाले हो, जमानत जब्त तो हो जाती है और कश्मीर में बड़ा बुरा है, ये तो हाल है। मैं हैरान हूं कि जिन लोगों ने वो विमल बाई वाली लड़की जो है, क्या बोलते, विमल पूड़ी वाली, उसको अपने घर में बैठा रखते। मैं हैरान हूं। हमारी माँ और बहनों को असल में मालूम नहीं था कि ये कैसी औरत है। अगर मालूम होता तो शायद वो अपनी दहलीज पर खड़ा भी नहीं करता। और हम बताएंगे 6 नंबर वार्ड में कि विमल पूड़ी खा के क्या वो काम करेगी बात। और एक तारीख में बता देता हूं, मुफ्ती साहब इस बात को ख्याल रखना। निहाल साहब से लेकर ये लड़की तक और ये लड़की से लेकर ये बच्चा तक, इन लोगों ने, या वो साजिदा अमन ने, कभी इन्होंने एक वार्ड से 2 बार इलेक्शन नहीं लड़ा। इस बात को ख्याल रखना, कभी भी तारीख नहीं। मैं निहाल साहब का साथी रहा, मैं उनको अपना सियासी बाप मानता हूं, लेकिन ये भी तारीख है कि इन लोगों ने कभी भी एक वार्ड से 2 बार इलेक्शन नहीं लड़ा। क्या वजह? ये जमीन सेठ बैठे, ये नहीं जाते कहीं और लड़ने इलेक्शन। ये डिप्टी मेयर भी बने, मगर जो शख्स सदर बल्दिया, जो औरत सदर बल्दिया रहे, वो वार्ड बनी मालेगांव शहर की पहली खातून सदर। बड़े अलकाब हमारे, बड़ी इज्जत और एहतराम था। मुझको मालूम है एक कारी करके नाम दिया करता है कहीं, उसके बाद जब ज़कात चोरी पकड़ी गई तो उस कारी का क्या हाल था ये मुझको मालूम है। मगर आज मजबूरी है, पैदल नहीं चल सकते, रिक्शे में बैठने में तकलीफ है, तो बेचारे छोटे साइकिल लेके चल जाते। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दोनों नहीं निकल गए उस साइकिल का। मगर मजबूरी है कि जमूर हाई स्कूल में मेरे बच्चे को लगाना है, ये मजबूरी है। मेरी लगे हैं, पंटर बन गए वो भी। इस आईटी की जो बात की आती है, ये थकाऊ बताया जा रहा है शहर को, कुछ नहीं है। मैं मानता हूं ये सिर्फ इस शहर को बदनाम करने और एक भकाऊ लाकर बैठा दिया गया। ये भी तो मानो कि जो फडणवीस बैठा है सीएम बनकर, उससे इसका ताल्लुक क्या है? शेख आसिफ का, अजीत दादा का तो पट्टर है ही, डिप्टी सीएम है। क्या ये नहीं हो सकता कि इस शहर की आवाम से बदला लेने के लिए इस आईटी तश्कील करवाई गई? ऐसा भी तो हो सकता है, करवाए वो सारी इंक्वायरी करवाए। मुझको याद है 2001 के दंगे के बाद मालेगांव शहर में हर 10-12 साल के बाद दंगा होता था, लेकिन 2001 का दंगा जब हुआ तो 13 लोगों की मौत हुई। उस 13 लोगों की मौत और करोड़ों की अमलाक का नुकसान हुआ। उस वक्त महाराष्ट्र की हुकूमत ने पाटिल कमीशन बैठा इस शहर में, 50 लाख रुपया उस वक्त सरकार ने उस पर खर्चा किया। पाटिल कमीशन की रिपोर्ट आज तक अभी तक ओपन नहीं की गई है, ये भी आप याद है। मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कभी असेंबली जाओ तो देव सीएम को लेकर पाटिल कमीशन की रिपोर्ट ओपन होना चाहिए। वो जल जाए कि कुछ भी हो जाए, क्यों नहीं किए? तो हम पाटिल कमीशन से लड़े। पाटिल कमीशन में निहाल साहब ने खुद जाकर
اپنا بیان درج کرائیں۔ SIT کی ٹیم اگر مالیگاؤں میں خیمہ زن ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ بحیثیت MLA مفتی صاحب اپنا بیان درج کرائیں۔ ہم اپنے اپنے طور سے شہر کی تنظیمیں، سوشل ورکرز خود جائیں SIT اور اپنا بیان درج کرائیں، ہمارا بھی بیان۔ اس شہر کو بدنام کرنے کے لیے، یہاں کی عوام سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں۔ مقابلہ ہو اور صرف کارپوریشن چناؤ میں اپنا کام ہو جائے، میئر ان کا بیٹھ جائے، یہ سب بتاؤ بتایا جائے۔ قانونی دشواری میں لوگوں کو ڈال کر اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم سن کر آ جائیں گے، اس شہر کی عوام نے فیصلہ دے دیا اور جتنی دھاندلی، جتنا روپیہ پیسے کی ریل ٹھیل کی گئی، انشاءاللہ کارپوریشن چناؤ میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میئر انشاءاللہ بن کر ہی بنے گا۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہوگا کہ میں MLA نہیں بن سکا، میئر بن جاؤں، تو غلطی پر انشاءاللہ وہاں بھی 162 نظر آئے گا، یہ خیال رکھنا۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو آیا ہوں تو 10 سال میں ان کے ساتھ میں نے زندگی میں کوئی الیکشن نہیں لڑا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ٹھیکیداری نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی کوئی راشن دکان چلانے کی بات نہیں، خلوص دل سے سیاست شوق ہے، روزگار نہیں، ان کے ساتھ لگا رہا۔ آج ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یا 10 سال سے جو لوگ ہیں، سب کہیں نہ کہیں روزگار سے جٹے، لیکن میں واحد آدمی تھا جو وہاں ان کا بداری تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ باپ بیٹے کے بیچ میں نے کہا تھا کہ تم لوگ مفاد پرست ہو، اور بہت ساری بات بولی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں آج تک کوئی ایسا بولنے والا نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ یہاں سب نہ والے لوگ ہیں۔ وہ بولے کیسے؟ تو میں نے کہا کہ یہاں ایک تو ہفتے والے، ایک مہینے والے، ایک ٹھیکیداری کرنے والے، ایک راشن والے، ایک ٹکٹ کے خواہش مند والے، ایک آپشن والے، اور ایک رمضان میں جو مدد مل سکے ویسے والے۔ اللہ کا کرم تھا، میں کوئی والوں میں سے نہیں تھا، اور میں وہ جو کچھ بولتا تھا یہی وجہ تھی کہ میں ان کے احسان تلے دبا نہیں تھا، میں تو نہال احمد کے احسان تلے بھی دبا، تو ان کی کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا ان کو، میں اسلام پورے میں بول رہا ہوں اور خاص طور سے اسلام پورے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ تم نے 1994 سے لے کر اب تک 30 سالوں میں 1994 میں شیخ رشید صدر بلدیہ بنا، ہمارے فاطمہ سعید جو تھی ممبر، وہ ہمارے پاس ہمارے خاتے میں، کیونکہ وہ بھاگ گئی تھی، بعد میں مطلب کرانتی بنائے تھے، اس کو ہم نے واپس لایا اور اس کو سنبھالا۔ تو وہ ایک ووٹ اسلام پورے کی جو تھی وہ شیخ رشید کو صدر بلدیہ بنانے میں تھی۔ میں نے 1994 سے لے کے 24 تک تم نے اسلام پورا اور نیا پورا، خوشامد پورا، بیل باغ، ان حصوں میں تم نے کیا رکھا؟ خیال رکھنا اسلام پورے کے لوگ، الیکشن چلا گیا، کبھی شیخ آصف آیا اس محلے میں ووٹ مانگنے؟ اسی روڈ پہ جلسہ کیا اور دھمکی ہمیں اس بات کہ مجھ کو معلوم ہے کہ رمضان پورے میں بیانہ میں اس حصے کے کون سیٹ لوگوں کے کارخانے، ایک دھمکی بات، دھمکی ہمیں اس بات ہم کو نہیں سمجھ سکتے، کون سی کیسی دھمکی سے ہم گزرے ہیں ہم کو معلوم ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کتنے بہادر ہیں یہ مجھ کو معلوم ہے، اور آج بھی بولتا ہوں۔ فائرنگ کی بات کی جاتی ہے،
यूसुफ का नाम लिया जा रहा है। यूसुफ तो ऐसा है कि बच्चे उसके सारे कारोबार करने लगे। ये आदमी जो है जहां भी जरूरत किसी को पड़े, अगर किसी ने फोन किया फौरन यह हाजिर हो जाता है। इतना कौम मिल्लत के लिए लगा है, पार्टी के लिए लगा है। ये अगर सुना कहीं कोई वाकया और पहुंच गया तो ये कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं है, मुकाबला किया जाएगा उसका। अगर कहीं कोई गुनाह की बात करता, अगर 12 नवंबर का एक आरोपी जो पुलिस को मैनेज करके बच्चर बनकर जेल गया, ख्याल रखना मैं जो बोल रहा हूं उसको सब मालूम है, घुसर पिया था सिटी का, उसको कैसे मैनेज किया, एक डिवाइस भी थी औरत था, उसको कैसे मैनेज किया, और अम्बेडकर जी जब फोटो लेकर गए बड़े कानून वाले बने थे और कुछ दिनों के बाद रिहा हो गया। वो आज बात कर रहे हैं 12 नवंबर का। सच्चाई तो ये है कि 12 नवंबर का वाकया उठा लो, 11 नवंबर का डिसिप्लिन, उसमें तफसील है जुलूस की, ये प्लानिंग थी कि नहीं। और आज वो सफाई दे रहे हैं, आज वो बोलते हैं 12 नवंबर के वाकयात की बात। मुझको सब मालूम है 12 नवंबर में होम मिनिस्टर को मोबाइल के अंदर जो फोटोज बताए गए, कौन कौन आरोपी है ये बताया। आज कौम और मिल्लत की बात करते हैं, मालेगांव शहर के बदनामी की बात करते हैं। 12 नवंबर में क्या शहर बदनाम नहीं हो सकता? किसकी वजह से हुआ? कौन था आरोपी? ये सब मुझको मालूम है। मगर अफसोस ये है कि दांत भी अपने होंठ, ये जुबान भी अपनी। बहरहाल माए इस्लामपुरे की आवाम से गुजारिश करूंगा आज कि आने वाले कारपोरेशन चुनाव में एक दफा हमको फिर वोट देना, और ये एक चिल्लाहट बनाई हुई है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस्लामपुरे से शेख आसिफ को इतनी वोट मिली। याद रखना, हमने कई इलेक्शन हारे न्याल साहब के। इस्लामपुरे से शेख रशीद को, शेख आसिफ को 25 से 30% वोट हमेशा मिलती रही, क्योंकि इस हिस्से में जो पुराने कांग्रेसी थे उन्होंने शख्सियत नहीं देखी, उन्होंने पार्टी की। और रुपये पैसे का जो लेन देन है, पैसे के बल पर कुछ नौजवान गुमराह हुए इससे। तो मैं गुजारिश करने आया हूं कि गलती मत करना इस दफा। जो आदमी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बदला लेने की बात कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वक्त आएगा उसका, फिर हमको उसका एहसास देना है। तुमको भी तो 1,09,000 के रिकॉर्ड पे मिली है ना। हर मामले में एमएलए नहीं बोलते। तुम कौन सी नुमाइंदगी कर रहे हो इस शहर में? दावा है ना, इतनी वोट मिली, हम हिम्मत नहीं आए। घर में कैसे रोते हो ये भी मुझको मालूम है, क्या रखना मुझको मालूम है। ये बात घर में कैसे रोया जाता है अपना समझ के लोगों को। तुम क्या करते हो? अफसोस इस बात का कि फिरका परस्ती का दौर ऐसा आया इस शहर में कि हरे कलर पे, सिर्फ हरा कलर, किले के कुछ हिस्से में कुछ छलावा है, दरगाह नहीं। तारीख ये है कि चांद सवली की दरगाह जो है वो अपना मिल्क सेंटर फतेह मैदान में, और उन्हीं के नाम से मंसूब वो छलावा है चांद सवली। ये तारीख है। यासीन मियां के तकिया ये औकाफ की जगह वक्फ किया, नारू शंकर ने वक्फ किया था। जब नारू शंकर ने वहां इदरीस बाबा की एक दरगाह है, वहां उनके नाम से वक्फ किया। तो जब नारू शंकर
इतनी बड़ी जमीन एक मुसलमान बुजुर्ग के नाम पे वक्फ करता है, दान करता है, तो वो अपने बनाए हुए किले पर चांद सा वली के नाम से एक छलावा बनाकर या चांद यहां से खड़े होकर देखा जाए, एक रस्म बनाई, तो उसमें बुराई क्या थी? हरे कलर से अगर इतनी नफरत है ना, तो मैं सोचा था कलेक्टर को मैं भी जाके एक निवेदन कि मालेगांव शहर में जितने भी हरे पेड़ हैं उसको निकालना चाहिए, और जो लोग हरी सब्जी खाते हैं उस पर भी पाबंदी लगना चाहिए। जब हरे से इतनी नफरत है ना, अब उनको क्या मालूम गधो कि हरा जो कलर है वो मुसलमानों का नहीं है, मगर बना दिया गया मुसलमान। मेरी मालूमात के मुताबिक तो मुसलमानों का जो कलर है ना वो जाफरानी है, या उनके ही जैसा भगवा जो बोलते हैं। तो अगर पूरा किला भगवा कर दे तो हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन एक मुसलमान के नाम पर अगर हरा कलर निकाला जाता है तो हम इसका भी मुकाबला करेंगे। कारपोरेशन के कमिश्नर ने जो सुमैया को, किरण सुमैया जन्म मुक्ति का दाखला जो रजिस्टर है जो बताया, वो इलीगल काम किया है। हम कोशिश करेंगे, हम मुफ्ती साहब हम लोग बात करेंगे, हम एक कमेटी तश्कील देना चाहते हैं। ये इनके जैसे नहीं 15-29, इंशाअल्लाह हम 50 लोगों की कमेटी बनाएंगे, और उसका नाम, मेरी तजवीज, मेरी राय है कि उसका नाम हम रखेंगे मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी। जो बोला जाता है ना कि मुफ्ती साहब काम नहीं करते, तो अब तो कमेटी बन जाएगी काम करने वाली, जो हर मामलात में हर जगह हाजिर है, हर जगह तुम्हारा जवाब भी दे, फिरका परस्तों का जवाब दे, पुलिस की ज्यादती का जवाब दे। कारपोरेशन के अधिकारी जो मनमानी करते हैं ना, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इस शहर में इंस्पेक्टर राज खत्म हो। लोकशाही है, लोकशाही है, अफसरशाही हम नहीं चाहेंगे, और अफसरशाही का हम खात्मा करेंगे। मैं चाहूंगा मुफ्ती साहब थोड़ा सा वक्त कमेटी के साथ में, अगर कमेटी तश्कील की जाए, हम आपका फोटो लगाएंगे, काम हम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे इनकी नानी याद नहीं दिलाते। जब कमेटी हम ऐसी तश्कील करेंगे, कमेटी जो होगी मुखलिस, ईमानदार, ऐसे लोगों की जो वक्त दे, ऐसे लोगों को हम साथ में देंगे। सिर्फ अपने मुफाद के लिए कोई काम करने आएगा, हम उसको अपने साथ में नहीं रखेंगे। हम चाहेंगे इस शहर का, कौम का काम, इसके लिए हमारी कोशिश होगी। आखिर में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर